ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಪಾಂಡಿಚೇರಿನ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಏನೇನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಲ್ಲ ಮೀನಾ, ಫಿಶ್? ಇದು ಕುಪ್ಪೆ ತ್ರೋಯಿಂಗಾ? ಇದು ಸಾಪ್ನ ಮಾಟಿಂಗ್ಲಾ? ಯಾಕೆ ಸಾಪ್ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಾ? ಮಾತಾಡ್ಲಾ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಇದು ಏನು ಮೀನು? ರಾಕೆಟ್. ಅಕ್ವೇರಿಯಂಲೇ ಪೋಡುವಾರ ಅಂದ ಮೀನಾ? ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೀನು. ಇವೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ಸಿಗುತ್ತಾ? ಮುತ್ತಿದ್ಯಾ? ಪರ್ಲ್ இருக்கா இங்க உள்ள? ஒன்னு இருக்குதா? நீங்களுக்கு பர்ல் எப்போனா கடிச்சிருக்கா? பர்ல் கடிச்சிருக்கா? பர்ல் கிடைக்காதா? எங்க கிடைக்கும் பர்ல்? இந்த நான் டிவில ரீல்ஸ்ல எல்லாம் பாத்திருக்கேன். இங்க ஓபன் பண்ணிட்டா பர்ல் வரும்னு சொல்லுவாரு. ஆமா ஆமா, அது உள்ள சாதா இருக்கு. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಮುತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ರೀಲ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೈನೀಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಲರು, ಗೋಲ್ಡ್ ಮುತ್ತು, ಪರ್ಲ್ ಮುತ್ತು ಅಂತ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಂಖ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದು ಶಂಖ ನೋಡಿ. ಶಂಖ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದೆ. ಅದಿನ ಕೈ ಒಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಶಂಖ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನ ಅದು ಬದುಕಿರೋದು ಇದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೊಂಥರ ಚುಚ್ಚು ತರ ಶಂಖ ಇದೆ. ಮುಳ್ಳು ಶಂಖ. ಇದು ಅಕ್ವೇರಿಯಂಲೇ ಪೋಡ ಮಾಟಾರಾ? ಓಕೆ. ಇದೇನಾ? ಇದು ಕೂಡ ಮುಳ್ಳು ಶಂಖ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಿಶ್ ಇದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಿಶ್ ಇದೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಫಿಶ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ இயர்ஸ் నుంచి இந்த தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களே? எவ்வளோ இயர்ஸ்? நான் தமிழ்ல சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஒரு 15 ವಯಸ್ಸು ಅವನಿಂದ ವರ್ಕಿಂಗ್ தான். ಓ, 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ. எப்போனா கொஞ்சம் பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா? என்ன சொல்ற, 20 வயசுல இருக்கா. என்னாச்சு? வேலை எப்ப இருந்து கத்துக்கிட்டு? என்ன பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? அங்கே தொழிலுக்கு போயிட்ட அப்புறம் ஏதேனா அங்க அதில்ல இவர் ஏதேதோ பொய் சொல்லிட்டு இருக்காரு. எனக்கு புரிஞ்சிடுச்சு. இது அங்கே தொழிலுக்கு போயிட்ட அப்புறம் ஏதேனா பேட் தெரியாம கஷ்டமான இந்த இன்ஜினி பிடிக்கிறது, நெட்டை கிளப்புறது, இதான் கஷ்டம். ஐயா, அது இல்லண்ணா, அது நான் தெரிஞ்சிச்சு. என்ன தெரியுமா, சமுத்திரத்துல ஏதேனா கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் உள்ள விழுந்துட்டு அங்க மாதிரி ஏதோ அந்த மாதிரி அது இன்ஜினி பிடிச்சி விழுந்துரும். இந்த மழை வச்சுக்கல, கடல் விட்டோம்னு வச்சுக்க, ஒரு நேரம் இந்த மழை கிடைக்காது, விட்டுட்டே வந்துருவோம் வீட்டுக்கு. அது பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் எங்களுக்கு. அது இல்லாம நிறைய பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. கீழே விழுந்துட்டு ஹேண்ட் கட் ஆச்சு, ஏதோ ப்ராப்ளம், அந்த மாதிரி ஏதேனா பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கான்னு கேட்டேன். சொல்லுங்க. கீழே வந்துருவான். ரொம்ப சொரப்பா அந்த ஆளுக்கு அடிபட்டிருக்கா? எப்ப என்ன அடிபட்டிருக்கா? ஐயோ, நிஜமா சத்தி போயிட்டாரா? எவ்வளோ நாள் ஆச்சு? என்ன மாதிரி? 1 இயர் ஆச்சு, அவ்வளோதானா? நிறைய வேவ்ஸ் வருதில்ல அப்பவா? ஆமா, கடல்ல ரஃப்பா இருக்குல, அந்த கார்த்திகை மாசத்துல. அது என்னது இங்கிலீஷ்ல? கார்த்திகை மாசம். தமிழ்ல சொல்லுங்க, பரவாயில்லை. நவம்பர்ல நிறைய வேவ்ஸ். ரொம்ப சொரப்பா இருக்கு. அப்போ ஆள் அடிபடும், இறந்துருவாங்க. தேவையில்ல இலை இத போய் மாட்டிக்குவாங்க. ஓகே, நிறைய பிரச்சனை இருக்கு. நீயே முடியாது. இவர் தானா இந்த மாதிரி பண்ணுவாரோ? இவரா பண்ணுவாரோ? இவரும் பண்ணாரு, இவரும் பண்ணாரு, எல்லாம் பண்ணுவாங்க. நாங்க எல்லாம் பண்ணுவோம். நீங்களுக்கும் நிறைய தூரம் பண்ணுவீங்களா? அதே தமிழ் மூவில தனுஷ் ஷோ பண்ணுவானே, ஒரு மூவில தனுஷ் பண்ணுவாரு. தனுஷ் பண்ணுவாரு ஒரு மூவில, இந்த மாதிரி பண்ணுவாரு. அதெல்லாம் பண்ணுவீங்களா? நீ எத்தனை ஸ்விம்மிங் பூல் நீச்சல் தானே?
நீச்சி கூட அல்ல, அது ஒரு மாதிரி இந்த மாதிரி லாங்ல எடுத்துட்டு அது பண்ணுவாரு. மூவில பார்த்துருக்கேன் நான், தமிழ் மூவி பார்த்து தான் தமிழ் நடிச்சிருக்கேன். அதில் நல்லா இல்லை, என்ன தமிழ் நல்லா இல்லையா? உங்க பேர் என்ன சொல்லுங்க, உங்க பேர் என்ன? உங்க பேர் என்ன சொல்லுங்க, எல்லார் பேர்? பேர் மகேந்திரன். மகேந்திரன். உங்க பேர்? அவர் வந்து என்ன தெரியுமா, இன்ஜினியர் முடிச்சிருக்காரு, இங்க வந்து மீனுக்கு வந்துறாரு. இன்ஜினியர். இந்த போட் யாருது? அது வந்து அதோட சிவசங்கர். அவரா ஹீரோ? இந்த போட் ஓனர்? ஆமா, ஹீரோ அவர்தான். அந்த போட் ஹீரோ அவர்தான். அந்த போட் அவர்தான். எல்லாரும் thick friends, no fighting. No fighting, only working. எப்போ போட்டோ எல்லாம் evening after drinks. ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ನಾ ಫೈಟಿಂಗಾ? No fighting. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ತಮಿಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ದೆ, ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾಯ್. ಓಕೆ, you ಕಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ பெங்களூர் தான். பெங்களூர் ನಾನು பெங்களூர் பொண்ணு, சோலோ ட்ராவல் பண்ணுறேன். நான் லாஸ்ட்டு எர்ணாகுளம் போயிருக்கேன். தமிழ் மூவி பார்த்து தான் தமிழ் வந்திருக்கு எனக்கு, பட் நல்லா இல்லை என்ன தமிழ். ಇಲ್ಲ ಬೇಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್. ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳು ನೋಡಿ, ಇದೆ ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು. ಮತ್ತು ಶಂಖ ನೋಡಿ, ಶಂಖ ಹುಳ ಆಚೆ ಬಂದರೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಶಂಖದಿಂದ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಥರ ಇದೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹುಳಗಳು ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಶಂಖ ಹುಳಗಳೇ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದೇನೋ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಶಂಖ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಏನ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದೊಂಥರ ಶಂಕು ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಶಂಕು ಹುಳುಗಳೇ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಪಾಪ ಇವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೀನು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೀಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ದಿನಾ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬದುಕೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು ಇಡೀ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಒಂದು ನಳ್ಳಿ ಇದೆ. ನಳ್ಳಿ ಬದುಕಿದೆಯಾ? ಬದುಕಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಬದುಕಿಲ್ಲ. ಇದು ನಳ್ಳಿ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಬಿಡುತ್ತಾ ಇದು ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬದುಕಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಬದುಕೊಂಡೈತೆ. ಸಮುದ್ರದಿಂದ ತಂದಿರೋವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಶಂಕ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಇದೆ. ನಾನು ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಗಂಟ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಳ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೇಮ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ವಾಟರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಗಂಟ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನಗೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ತಮಿಳವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅವರು ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ನಾವು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಕ್ಕ ಬನ್ನಿ. ಚಾರ್ಜರೇ ಪಲ್ಸನ್ ಎಲೆ
ஆமல ஓடி போறது தெரியல செருப்பு இல்ல அண்ணன் மேல போறோம் நான் மத்தி நம்ம போவேனல பாடா அவசியம் போடுறா பண்ணி ಕೊಂಚ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಸೂಪರಾಗಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹೊಸಬ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಜಾರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತು, ಆದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಜಾರುತ್ತೆ. ಕಷ್ಟಪಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಕಷ್ಟಪಡೋದಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನೋಡಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮದು ಅವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಥರ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗು. ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನಾನು ತುಂಬ ಹೊತ್ತಿಂದ ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಫೈನಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ. ಫೈನಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಂತೂ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಯಾವುದೋ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಹೇಗಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ಬೀಚ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತುಂಬ ದೂರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೀಚೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೆಲಸನೇ ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋದು. ಮೀನು ಹಿಡ್ದು ಅದರಲ್ಲೇ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಪಾಪ. ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಜೀವನ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಮುದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇರೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೂ ಹೌದು, ಆದರೆ ಖುಷಿನೂ ಹೌದು. ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಡೆ ಏನೇ ಖುಷಿ ಇರೋದು. ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಆವಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಬೀಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಗ್ಸ್ ಕೂಡ ವೇವ್ಸ್ನ ಅಂದರೆ ಅಲೆಗಳನ್ನ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗಿದೆ, ಫುಲ್ಲು ಉದ್ದ ಇದೆ. ಈ ಕಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನ್ನ ಇವರು ತಗೊಬಂದು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಟರು ಅಂತಲೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಈ ಥರ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅವರು ಈ ಥರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಈ ಅಲೆಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆವಾಗ ಬೇರೆ ಅಲೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಬೇರೆ, ಆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಅಂತ. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಇದು ಥಂಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ನೀರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೀಚ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು. ಈ ಆಟ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾನು.
ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರನೇ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗೋವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಡ್ರೈ ಆಗೋವರೆಗೂ ನನ್ನ ಮೇಲಂತೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಹೆಂಗಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊತೀನಲ್ಲ, ಸೊ ಹೋಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಬಟ್ಟೆಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ತ್ಯಾವದ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅವಾಗೇ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ, ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬ್ಲಾಗರ್ಸ್ ಅಂತೆ, ಸೋಲೋ ಟ್ರಾವೆಲರು. ಏನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ರೇಂಜ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ವಿ ನಾವು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕಲ್ಗಳು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಜಾರು ಬೀಳ್ತೀನಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೀಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಂದ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಯಾವ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರು ಸಮುದ್ರ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ನಾನು ಬಂದಾಯಿತು. ನನ್ನ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಇದೇ ಆಗಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟು. ಇವಾಗ ನಾನು ವಾಟ್ಸ್ ದ ಟೈಮ್ ನಾವು 11:30 ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಆಗೋಯ್ತು. ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಇವಾಗ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಯ್, ವಾಟ್ ಯು ಡೂ? I'm yoga teacher. Yoga teacher. Okay. Where you from? I'm from Haridwar. Okay. Why you are here? I'm here to learn water therapies. Learning in fact. Oh, you are going to learn the water therapies here. Where they are teaching? In Quiet Healing Center. Okay. What is the purpose you are learning this one? I'm already yoga teacher and healer too. So water therapy is drawn me Okay. towards Pondicherry, Okay. towards Auroville, I would say. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವರು ಯೋಗ ಟೀಚರ್ ಅಂತೆ. ಇವರು ವಾಟರ್ ಥೆರಪಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾಂಡಿಚೇರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ವಾಟರ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತಂದರೆ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆಗಲಿ, ಹೊಸದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ವೈ who told me to learn this one? What's the purpose? What is the cureness? I'm not properly asking you the questions actually meaning. The Can you purpose explain is about for the relaxation and healing traumas, okay? Healing even chronic diseases, okay? And through water, because through water, our body doesn't fight with the vibration. With water, your body becomes very light. You feel very relaxed, calm inside the water. So the therapy is on both, like on surface and dipping inside the water if the person is comfortable. they don't know swimming means what they will do? If they don't know swimming, it will be on surface. Surface. So your face is on Really? surface. Okay, surface. And Friends, then our holding with the both hands and then you are moving your body. There are some body work, body in techniques we are swimming pool. training. In heated swimming pool. Heated swimming pool ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಿಸಿನೀರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಾಗ